آج نظر آ رہے ہیں. انڈیا میں آپ لوگ مختلف کلچرز کے ساتھ رہ رہے ہیں, اٹس ڈفرنٹ. جب اسلام طاقت میں آ جاتا ہے نا, پھر وہ اس قسم کا ہو جاتا ہے, اور اس کے ماننے والے اس قسم کے ہو جاتے ہیں جو آج آپ لائف سٹریم میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی مزید آیا کریں گے. ڈونٹ یو وری, یہ لوگ آیا کریں گے. یہ اسی قسم کے ذلیل لیول کے اوپر ذلت کرتے ہیں. پاکستان میں ہندوؤں کی پاپولیشن اور کرسچنز کی ان کو پاپولیشن کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے نا پاکستان صاحب, کے کوئی بننے کنٹرول کر سے بنتے وقت نہیں. ان 20% کو تھی. نہیں, آپ سنو, نہیں ان کو کوئی 20% کنٹرول تھی. کرنے آپ کی والا بات نہیں نہیں ہے. کر رہے سر, آپ کی میں بات نہیں کر رہا بتا ہوں. رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں. ایک سیکنڈ. پاپولیشن واز 20%. اس وقت 4% سے بھی نیچے رہ گئی ہے کمبائنڈ پاپولیشن آف ہندوز, کرسچنز اینڈ سکھس. 4% کے قریب رہ گئی ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ سٹارٹ میں وین پاکستان واز سیپریٹڈ اراؤنڈ 20% کے قریب پاپولیشن تھی. ناؤ اٹس لیس دین 4%. قتل و قتال. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے نا کہ لوگ بھلے ہی زبردستی صحیح, تو کیا ہوا, آخر آ تو رہے ہیں نا اسلام میں. جی بالکل, کیونکہ وہ گلے سے پکڑ کے لے کے آنا تو بھی صحیح ہے نا, جائز ہے نا. اچھا, میں ایڈم بھائی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں, جو میرا انمان ہے, ایک اندازہ ہے کہ آج جس کی آج مان لو جو لڑکی گھر سے اٹھائی گئی ہوگی, وہ مسلمان بنائی گئی ہوگی, کل کو اس کا بچہ بھی پھر دوسرے غیر مسلموں کو اٹھاتا پھرے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ آخر میری اماں کو بھی تو اٹھا لیا گیا تھا. ہاں سر, اور یہی یہ ہو رہا ہے نا ہر سال کیا ہو رہا ہے, ہر سال تقریباً 1400 بچیاں پاکستان میں ہر سال اٹھائی جاتی ہیں. 1400 بچیاں انڈر 14 ایئرز نان مسلموں کی. چلیے یہودی. کوئی بات نہیں, ہم چلتے ہیں مدعے کی طرف. یہ ہمارے بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں. جی قادری صاحب, کیا حال ہے, ویلکم. جی کوئی سوال رکھیں گے تو بولیں گے ہم, کیا ہے سوال. اوکے, واپس چلتے ہیں سر ہم اپنے سوال پہ. مدینہ کے ارد گرد نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتوں کا پہرا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیت, اس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہرے میں فرشتے ہوتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کے پہرے لگائے ہوئے ہیں. جی نبی پاک نے بتایا کہ مدینے کے گرد فرشتوں کے پہرے ہیں, اور کوئی پلیگ, کوئی یہ بیماری یہ والی جو ہوتی ہے پلیگ والی بیماری, وہ نہیں آئے گی مدینہ کے اندر. لیکن جب کووڈ ہوا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مدینہ مسجد نبوی اور حرم پاک کے اندر یہ دیکھیں 6 فٹ پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, جبکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کندھے سے کندھا ملاؤ. اگر دو مسلمانوں کا کندھے سے کندھا نہیں ملا ہوگا تو بیچ میں شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے شیطانوں نے نماز پڑھی ہوگی. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی, اور مسجد نبوی میں بھی, اور یہاں پہ بھی کتنے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کے بیچ میں بھی کھڑے ہو کے کتنے ہی جو ہیں آپ کے شیطان, انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی. جبکہ یہ حدیث تو یہ کہتی ہے. سر کیا کہتے ہیں آپ اس قسم کے پروٹیکٹنگ اینجلز کو جو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکے. یہ تو مطلب یہ دنیاوی اعتبار سے ہے صاحب. اگر کوئی جگہ وبا پھیل گئی تو اس جگہ جانے کا حکم نہیں ہے پہلے اپنے کو. ارے سامنے لکھا تو ہوا ہے, وہاں سے کیا لکھا ہوا ہے حدیث نہیں تو نہیں, پڑھ لیں. آپ پہلی بات سن لیجیے, اس کے بعد آپ بولیے پھر اس کے بعد کیا بولنا ہے پھر. تو اگر اس آپ نے جگہ پہ حدیث جائے, پڑھی ہے بولنے سے پہلے, نہیں آپ نے بولنے سے پہلے حدیث پڑھی ہاں ہے. سنیے آپ, کیا لکھا ہے, پڑھ لیا, میں دیکھ لیا, کیا میں لکھا وہی سمجھ گیا بات کو آپ کی. یعنی جو فاصلہ ہے وہاں پہ اگر کوئی اگر فاصلہ رہا تو شیطان آ جاتا. صحیح ہے بالکل آپ کی بات, ہے؟ نہیں وہ حدیث صحیح ہے. آپ نہیں, مدینے کے رستوں میں فرشتے ہیں. اس میں نہ تو کوئی بیماری آ سکتی ہے نہ دجال. ہاں بھائی, اس پہ چار, میں وہاں پہ چار, وہاں پہ چاہتا ہوں, بات رکھتے رکھتے وہاں پہ چاہتا ہوں آپ کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تعاون پھیل جائے, بیماری پھیل جائے, تو اس جگہ پہ جانے کا حکم نہیں ہے. اب اگر وہاں پہ اگر بیماری کی شہر میں اگر کوئی آدمی وائچ ہے تو اس کو دوسری جگہ بھی نکلنے کا حکم نہیں ہے, تاکہ ان بھی جیسے شہید کے مرتبے میں ثواب میں پایا جائے ان بھی. اب دوسری جگہ اس لیے نہیں جا رہے کیا ہے کہ اب دو طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, مطلب ایک خطرے کی کوئی آپ ایک, اس وجہ سے بھی وہاں پہ اپنے کو نہیں جانا ہے. مطلب کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے رہے ہیں اپنے کو, جا کے آپ وہاں پہ جا کے کرنے, یا کچھ بھی تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کچھ بھی کرنے, تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے بات. دوسری چیز قادری یہ ہے کہ میرے سوال کا قادری جواب, میرا سوال تو ہاں کور ہے.
हाँ आ रहा वही आपका सवाल का जवाब आ रहा। फिर इसके बाद जो आप बतलाए बात कि मदीना और मक्का में कोई बीमारी और दज्जाल नहीं आ सकता, उसका मतलब तो यही है कि जो सख्त गाइडलाइंस रखे, जो चीजें करे, ये एक वजह भी नजर आती। और एक दूसरी चीज ये कि जमजम के पानी वगैरह दूसरी चीज। अब इस्लाम में पहले तो क्या, पहले कोई ऊंट या सवारी है तो आप खुला नहीं छोड़ सकते, पहले तवक्कल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको बांधना पड़ेगा, गाड़ी को लॉक करना पड़ेगा। अब बगैर लॉक करके ऐसे ही छोड़ दे के चल गए मैं अल्लाह के भरोसे बोले तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। पहले यार आप आपको क्या बोली जा जो रहे भी हैं यार, आप इंतजाम क्या है बोली वो जा करना रहे हैं चाह यार, रहे। क्या हाँ क्या वो बोली कुछ जा कुछ रहे हैं, बोलते जाओ। कुछ भी बोली जा रहे हैं यार। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? मैं सेबों की उसका ही बात कर जवाब रहा हूँ, दोगे। आप अंगूरों की बात कर तो रहे हैं। एडम भाई, एक मूवी आई थी इंडिया में, मतलब इंडियन मूवी है, खट्टा मीठा। उसमें जॉनी लीवर बोलता, बस अब भी ठीक करके देता हूँ, बस अब भी ठीक करके देता हूँ। वो सब कुछ कर देता है लेकिन गाड़ी ठीक नहीं करता। गालिब अरे जरा काम खामोश हो गया तो अच्छा रहता ना। तू तू कहीं भी उठ ओके रहा सर बीच जी। में, बोल रू ना मैं नहीं, तेरी वो कहीं गालिब भी। सही कह रहा है भाई, सुनो जरा बात सुनो भाई, वो कादरी कहीं भाई भी उठ बात रहा सुनो। बीच में, उनको ही अच्छा कह रहा उसका बात तो काम क्या सुनो है। ना, देखो बात सुनो। हम्म। सही कह रहा है क्योंकि मैं आपकी तबलीग सुन सुन के थक गया हूँ, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला आपका। देखें, सवाल ये हाँ है आप जवाब। कि फरिश्ते, सर हाँ सुन ले सवाल, ताकि आप जवाब हाँ। मेरे सवाल का दें, इतनी 2 घंटे की तबलीग ना करें, ठीक है? हम्म। सवाल क्या है सुने। सवाल ये है सर, अगर मदीने के रास्ते पे फरिश्ते अल्लाह मियां ने तैनात कर दिए हैं कि वो मदीने में बीमारी ना जाने दें, तो मदीने में बीमारी गई कैसे? अल्लाह के फरिश्तों की ताकत खत्म हो गई अब? हाँ तो बीमारी गई नहीं वहाँ पे, हाँ बीमारी गई ही नहीं वहाँ पे। ये कोविड नहीं गया वहां पे? नहीं गया वहाँ पे, वही तो हिफाजत ही थी ना वहाँ पे उनकी, वही तो बतला रहा हूँ मैं आपको जब से। ये जो नमाजें इस तरह पढ़ी जा रही हैं 6-6 फुट के फासले पे, ये हाँ कोविड हाँ की वजह से नहीं उनकी पढ़ी जा वही रही? तो कितने लोग हिफाजत थी। कोविड में मदीने में मरे हैं पता है? हाँ, वही तो कितने लोग हिफाजत थी। कोविड की वजह से मदीना में कितनी डेथ हुई है? आप बतलाइए मेरे को, इसके बाद बोल दूँ मैं। क्या मतलब आपको नहीं पता कोविड की वजह से उन्होंने क्या क्या किया? मालूम है, सख्त से सख्त इंतजाम के, बहुत से कम मामला वहाँ पे दर्ज हुए मतलब फिर। हम्म, ये देखें, अरे तो ये भाई कोविड डेथ फरिश्तों की। रेट है, ये कोविड डेथ रेट है सऊदी अरब और मदीने के स्टेटिस्टिक्स के साथ। क्या करें? जी सर, कोविड डेथ रेट नजर आ रहा है? ये फरिश्तों को क्या हुआ था? हाँ ये छुट्टी पे चले गए थे हिफाजती फरिश्ते? वही तो बतला रहा हूँ मैं भाई, खाले मैं भाई आप यहाँ पे बात करें, अपने हिफाजती फरिश्ते कौन सी छुट्टी पे गए थे? मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ, मैं वही सोच रहा था यार कि फरिश्ते, या तो ये पूरी बातें ही झूठी हैं, और या तो फरिश्ते कामचोर हैं। अब दोनों में से क्या है ये हमारे कादरी साहब बताएंगे, क्योंकि भाई तो आप ताउन सबसे तो बड़े बड़े कामचोर है, आप सबसे बड़े शैतान है आप यहाँ पे। अरे यार, यही मसला क्या बताएं भाई। बड़े मैं ये शैतान है आप, बोल रहा हूँ शैतान जब आप, नाम मुसलमान मगर है शैतान काम, शैतानों के काम आपके। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम यानी अल्लाह के बाद दूसरा पावरफुल बंदा मैं ही हूँ फिर तो। कहाँ से हुए तुम पावरफुल? ये शैतान है वो अल्लाह के भाई, बाद इसलिए भी ताउस पढ़ यार, रहे तुमने, अल्लाह के ताउस बाद पढ़ तो सच्चे खत्म हो में जाता। अंदर में पावरफुल। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोले तो बस बस अल्लाह की पनाह में आ गया बस, ऐसे शैतानों से मैं। अरे भाई, उनको भी मैंने गुमराह कर दिया यार। मैं वो अल्लाह की जो डेली पढ़ते थे अल्लाह ना, की पनाह उनको में भी आ गया, गुमराह बस जो कर दिया गुमराह हो गए वो मैंने। गुमराह हो गए, जो ताउस पढ़ लिया बस हाँ, खत्म, जो अल्लाह जो की पनाह में आ डेली गया बस बस। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, मैंने उन्हें भी गुमराह कर दिया है। वो छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ जब हाँ वही फरिश्ते, तो जो आप पनाह भी नहीं आना, अल्लाह की पनाह में नहीं, अल्लाह की पनाह में आते तो बस था। ऐसे तुम जैसे शैतानों की मैं अल्लाह की पनाह में आ गया बस, काफी, अल्लाह काफी है मेरे लिए। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, अब अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा हूँ जब फरिश्ते चौकीदारी में लगे हुए हैं मदीना की, तो भाई आखिर ये और उनकी चौकीदारी की वजह से ना तो दज्जाल दज्जाल घुस सकता है मदीना में, और ना ही प्लेग, या मतलब कोई भी फैलने वाली बीमारी। तो ये कैसे कोरोना वायरस पे पहुंच गया? या तो फरिश्ते कामचोर हैं, या तो ये बातें झूठी हैं, या तो ये मतलब कामचोर के छुट्टी बजाने की बात आ जाती है। तो बताओ भाई, क्या माजरा है ये? है ना, वही माजरा तो यही है आपके, यूरोप अमेरिका चाइना से फैल के आया वहां पे, ऐसा घुस के नहीं आया, वहां से लोग आए। अरे अल्लाह भाई, तो लेके गया बीमारी बेचने वहां पे। यूरोप चाइना में अल्लाह ने फरिश्ते तैनात नहीं किए हैं। फरिश्तों की जो फरिश्ते चौकीदारी कर रहे हैं, वो मदीना की कर रहे हैं। मतलब बीमारी का मतलब ये है कि कोई बड़ी ऐसी आफत, बड़ी बीमारी नहीं आएंगी, मतलब ये छोटी मोटी कोविड कुछ भी ना था मतलब।
ارے बढ़िया छोटी मोटी मोती दुबली पतली वो बात की बात है, आखिर घुसी ना भाई बीमारी। फरिश्ते क्या है, मतलब कामचोर हैं या ये बातें ही झूठी हैं? ये अल्लाह की मर्जी पे वो हदीस थी बस, अल्लाह की मर्जी पे अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, अल्लाह की हाँ, मर्जी अल्लाह पे। जो चाहे कर सकता है, तो भाई फरिश्ते भी तो उसने तैनात किए तो हैं ना। फरिश्तों को हुक्म आया वहाँ पे, हट जाओ बोल के, फरिश्तों को हुक्म आया, हदीस है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वही बता रहा हूँ अच्छा हिफाजती इक़दामात कैसे थे तो वहाँ पे, किस तरह से अच्छा मजबूत था वहाँ पे। हाँ, आगे चलिए। फरिश्तों को हुक्म आया कि तुम हट जाओ, मैं कोरोना वायरस भेज रहा हूँ, हैं? हाँ ठीक है, फरिश्तों को हुक्म अच्छा, था बस, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला की सजा। ओके। कादरी भाई पता है, मैं मेरे में थोड़े पैसे